اور پھر اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اسی نفس سے تمہارے جوڑا بیوی کو پیدا کیا۔ آپ چاہتے ہیں تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجیے مدرسہ یتیم خانہ انوار العلوم کاشی باڑی، محتمم مدرسہ انوار العلوم کاشی باڑی کو مدعو کرتا ہوں حضرت آئے چند نصیحت فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور ایمان والے بھائیوں، پروگرام چونکہ بہت مختصر ہے، مجھے چند الفاظ کہہ کر دعا کا حکم ہوا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، جو ہر نکاح میں خطبہ میں پڑھی جاتی ہے، میں نے اسی آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہم لوگوں کو مخاطب کر کے کیا کہا جاتا ہے، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بنی آدم انسان کو خوف دلا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں اور نصیحت فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا فرمایا، ایک پھوٹ سے پیدا فرمایا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اسی نفس سے تمہارے جوڑا بیوی کو پیدا فرمایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں جوڑوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تاکید کر کے پھر فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، پھر تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ تم کو رشتہ داروں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ بھائی بزرگوں دوستو، ان آیات کے اندر بہت ہی مختصر اور جامع نصیحت فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کو اللہ تبارک و تعالی تقوی کی صفت، اللہ سے ڈرنے کی صفت پیدا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کو تاکید کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اپنے رشتہ داروں سے منسلک، کہ اپنے رشتہ داروں کا حقوق ادا کرو۔ آج ہم رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں، اور ہم ایک دوسرے کی عزت و قدر نہیں کرتے۔ اگر ہم عزت و قدر کریں تو ہمارے درمیان سے سارا جھگڑا اور اختلافات دور ہو جائے۔ اسی طریقے سے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ افضل النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، کہ تمام نکاحوں میں افضل نکاح وہ ہے، برکت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، جس پر خرچ ہلکا پھلکا ہو، کم خرچ کیا جائے۔ بھائی بزرگوں دوستو، ہمیں اس کی طرف بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے شادیاں آسان ہونی چاہیے، ہماری شادیاں آسان ہونی چاہیے کہ انسان غلطی کی طرف مبتلا نہ ہو، آسانی کے ساتھ شادی بیاہ کا مسئلہ کو حل کرائیں تاکہ ہمارے بچوں کو غلطی کی طرف
गुनाह के तरफ, ज़िना के तरफ मुब्तला होने की नौबत नहीं आए। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। जहाँ वक्त पर शादी ब्याह जल्दी होनी चाहिए, इसके तरफ भी इशारा है। जब कुदरत हो जाए, सहूलत हो जाए, तो शादी ब्याह के मसले को जल्दी हल कर देना चाहिए और कम से कम खर्च करनी चाहिए। और हमारे यहाँ जैसे मौलाना ने फरमाया कि रस्म व रिवाज बहुत ज़्यादा हो रहा है और गैरों का रस्म व रिवाज हमारे दरमियान आता जा रहा है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक उन रस्म व रिवाज से हमारी हिफाजत फरमाए। और शादी ब्याह में जो हमारे यहाँ गैरों का तमाम तर रसूमात में से एक अहम रस्म जो अपने यहाँ है गाली गलौज करने का। गाली गलौज करने, गाली गलौज बोलते हैं, शादी में गाली बोलते हैं। शादी में जब नौशा और दुल्हा अपना ससुराल बारात लेकर के या चंद आदमियों को लेकर के निकाह के लिए रुखसती के लिए आता है तो उनको गाली दिया जाता है। देखते हैं किसका रिवाज है, वो डाली और वो सुप्पा और उस तरीके की चुमानों की क्या क्या सब चीज़ें, किसका रिवाज है? क्या ईमान वाला का रिवाज हो सकता है? और फिर उनके साथ में तोहफा में गाली दिया जाता है। गाली देते हैं ना, सारी कहानियाँ गालियों की होती है उसमें। तो इससे हमें परहेज़ करने और कराने की ज़रूरत है और अपने माँ बहनों को, हमारे माँ बहनों को भी इसके बारे में गौर करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि शादी ब्याह खुशी की महफिल है, इसमें हम क्यों गालियों से नवाजते हैं अपने मेहमान को। बहरकैफ अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा हम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वह मुख्तसर सी दुआ कर ली जाए। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीब व खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु नबिय्युल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों खताओं लदिशों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह जो ये मजलिस का इनेकाद किया गया है, ए अल्लाह महफिल क़िराअत के नाम से किया गया है, तेरी कुरान तेरे कलाम की अज़मत को महफूज रखते हुए किया गया है। ए अल्लाह इस मजलिस को तो कबूल फरमा। ए अल्लाह हमें दीन व शरीयत पर चलने वाला बना, दीन व शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला बना। ए अल्लाह तो अपने अहकाम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को ज़िंदा करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इस वक्त जो रुखसती जो शादी हुई है हाफिज़ साहब की बच्ची की, ए मौला करीम, ए अल्लाह इस शादी के अंदर खूब तू बरकतें नाजिल फरमा। ए अल्लाह इस निकाह में बेपनाह बरकतें नाजिल फरमा। ए मौला करीम इस कुरान करीम की बरकत से, इस महफिल की बरकत से ए अल्लाह इन दोनों की ज़िंदगियों को खुशगवार बना दे। ए मौला करीम, ए परवरदिगार आलम, ए अल्लाह इस शादी और निकाह को नेक औलाद का ज़रिया बना। ए अल्लाह अपने मुती और फरमाबरदार नस्लों का ज़रिया बना। ए मौला करीम, ए परवरदिगार आलम, ए अल्लाह दोनों जोड़ों को ए अल्लाह दीन पर चलने और नमाज और अपने अहकामात का एहतमाम करने की भी तौफीक अता फरमा। ए मौला करीम, ए अल्लाह इन दोनों जोड़ों को हर तरह के हवादिसात से महफूज फरमा। ए अल्लाह परेशानियों और दिक्कतों से महफूज फरमा। ए अल्लाह नागहानी हवादिसात से हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम। दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।